जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महबूब कादरी साहब, जो तकरीबन 40 साल से नात ख्वानी में अपना नाम कमा रहे हैं और माशाल्लाह ये अपने मुंह से बताएंगे कि इन्होंने पीटीवी पर भी और आल पंजाब के कितने अवार्ड हासिल किए नात ख्वानी में। जी तो महबूब कादरी साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि मुझ बंदा नाचे से इंटरव्यू दिया जाए। तो ये हजूर की सना खानी तकरीबन 7 साल की उम्र से मैंने शुरू की और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 47 एज इस बंदा नाचीज की है। और इस अरसे में मैंने सबसे पहले अपना डिवीज़न टॉप किया बहावलपुर, और उसमें बैनर बुलाती मुकाबले मैंने टॉप किया। नात में फिर मैंने पूरा पंजाब सिलेक्टेड हूँ कामराज कॉलेज की तरफ से। और उसके बाद 2002 में मैं पीटीवी लाहौर शिमला पहाड़ी उनका है दफ्तर वहाँ, तो मैंने ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ा। तो आप 7 साल की उम्र से जो है नात ख्वानी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और अभी तकरीबन 40 साल हो गए आपको? 40 साल हो गए, नात पढ़े से 47 साल उम्र है। अच्छा, माशाल्लाह। तो आज हमें क्या सुना रहे हैं आप? अपना कोई मशहूर कलाम सुनाएंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो नाज़रीन महबूब कादरी साहब जो 40 साल से नात ख्वानी कर रहे हैं और माशाल्लाह इस नात ख्वानी से अपना नाम भी कमा रहे हैं और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खिदमत भी पेश कर रहे हैं। तो आज हम जो है वो इनसे इनका मशहूर कलाम भी सुनते हैं। तो जरा आपके रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हफीज साहब का कलाम, बहुत प्यारा कलाम। खुशबू है दो आलम में तेरी, गुले चीदा किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो, तेरे औसाफ हमीदा। तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही, देता है गवाही, यही आलम का जरीदा किस मुँह से बयां हो, तेरे औसाफ हमीदा। और यूं तो
کس سے بیان ہو کس سے بیان ہو تیرے چاہتے ہیں، نعت پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے کیا ضروری لوازمات ہیں، کیا اختیار کریں؟ تو یہ چونکہ 40 سال سے نعت خوانی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کی اپنی اکیڈمی بھی ہے جہاں سے کتنے ہی مشہور نعت خواں بن کر نکلے ہیں اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو آج ہم ان سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ جو لوگ نعت خوانی کا شوق رکھتے ہیں اور نعت خواں بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر چیز کے لیے اسٹرگل، کوشش اور محنت۔ جب آپ کسی زمین میں اگر کھیتی باڑی کرتے ہیں، پہلے زمین کو آپ ہموار کرتے ہیں، پھر اس میں جو ہے وہ بجائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے گلے کے لیے ریاضت، صبح کے وقت جو ہے نماز کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ، پونے گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آواز کو اتار چڑھاؤ جو ہے اس کو، اور اس کے علاوہ کچھ نقصہ جات ہوتے ہیں جس میں آپ مشری ہے اور ہاں، تو یہ گلے کے لیے بڑی بہترین ہے، سونف گلے کے لیے بڑی بہترین ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ گلے کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ ریاضت چھوڑ دیں، یعنی اس کی محنت صبح کے وقت جو آپ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ یا پونے گھنٹہ یا آدھے گھنٹے کرتے ہیں، تو بندہ 1 دن چھوڑ دے تو 1 ہفتہ پیچھے چلے جاتا ہے۔ جس طرح پہلوان زور کرتے ہیں تو وہ پریکٹس کرتے ہیں، وکیل اپنی پریکٹس کرتا ہے، ہر بندہ جو کسی شعبہ جات سے ہے نا تو وہ اپنی محنت کرتا ہے۔ ہمارے ناظرین یہ بات آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کیسے شہرت کی بلندی پر پہنچے، کیسے آپ نے یہ آواز پائی، کیسے یہ سلسلہ کہاں سے شروع کیسے ہوا؟ یہ ہم جو ہے یہ نعت، یہ اپنے پشت در پشت جو ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ میرے دادا بھی بہت اچھے نعت خواں تھے، اچھا، ماشاء اللہ۔ میرے والد محترم ماسٹر محمد علی قادری صاحب اسکول ٹیچر بھی تھے، اور انہیں جو یہ نوکری بھی ملی تو نعت کی وجہ سے، جی، بہت اچھی آواز تھی۔ تو یعنی کہ یہ بچپن سے ہی گھر کا ماحول جو ہے وہ ایسا تھا اور آپ نے اچھا، ہم نے آپ کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی سنی ہیں جو نعت سے ہٹ کر ہیں کہ آپ سر سنگیت کے معاملے میں بھی جو ہے وہ کافی معلومات رکھتے ہیں۔ تو سر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ سر کیوں ضروری ہے اور سر کے کیا اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بھی ضرور آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے جو چیز سر میں رکھی ہے، جس طرح ایک کوئل ہے سریلی بولتی ہے، لوگ کان لگا کے سنتے ہیں، اور گدھا ہے بے صورت بولتا ہے، کوا ہے بے صورت بولتا ہے، پتھر مار کے لوگ اڑا دیتے ہیں۔ اور یہ جو آواز ہے، جتنی سریلی آواز ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو اگر وہ سر میں پڑھا جائے تو لوگ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوم جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا کلام ہے، ویسے بھی پڑھا جائے تو بڑا بابرکت ہے، لیکن سر کا جو ہے یہ روح کے ساتھ ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو سر کی ہے یہ بھی روح کی غذا ہے۔ سر تال کی وہ جو آپ ڈیفینیشن جو ہے بتانا چاہ رہے تھے کہ ہاں، وہ جس طرح حروف تہجی ہے، اپنے اردو پڑھتے ہیں یا الفابیٹ انگلش پڑھتے ہیں، تو اسی طرح اس کا کی پیڑ جو ہے وہ 7 سر ہے۔ اچھا، 7 سر، سا، رے، گا، ما، پا،
धा नी सा। एक सा ये खर्च का है, एक सा टीप का है, ठीक है। जिसी तरह अलफ से लेके ये तक सारा हरूफ ताजी उसके अंदर है, इसी तरह पूरा संगीत जो है ये 7 सुरों के अंदर है। फिर उसके आगे पेज है, जिस तरह सब्जेक्ट होते हैं कि किताब के राग, वो 6 राग होते हैं, और उसके आगे 5 किस्में, 30 रागनियां। अच्छा, तो कोई ऐसा सूफियाना कलाम जो आपने मतलब बहुत ज्यादा राग को मिक्स करके और एक सही एक पीक पर जाकर गया हो, पढ़ा हो, तो ऐसा अगर आपके पास कुछ है तो जी खाया हमारे नाज़रीन को कोई थोड़ा सा। हमारा जो इलाका है बहावलपुर, बहावलनगर, ये बहुत सुरीला इलाका है। तो वहाँ के जो सूफिया शायर हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, कोट मिठन शरीफ के, उनका कलाम है और बड़ा पूरे पाकिस्तान में पढ़ा जाता है। अच्छा, तो आपको ख्वाजा साहब का कलाम मैं पेश करता हूँ। नाज़रीन सुनिएगा कि सुर संगीत में माशाल्लाह लिखता है महमूद कादरी साहब, और एक छुपा हुआ नाम है मीरपुर आज़ाद कश्मीर की धरती पर ये बैठे हुए हैं। बेसिकली बिलोंग करते हैं बहावलपुर से और बहावलनगर से, और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ये रिहाइश पजीर हैं। और सुर संगीत के मामले में आज भी कितने ही ऐसे नाथुआ हैं, कितने ही ऐसे गुलकार हैं जो इनके साथ रब्ता करते हैं और उनसे सुर ताल सीखते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ आपको उनकी आवाज़ यार रुसना सावल यार, मुद्दता बीत गईयां, दिल विच दर्द हजार, मुद्दता बीत गईयां, मुद्दता बीत गईयां। ऐ तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ सोने दी बावां, बन जाए जुत्ती ते मैं सोने दे पैरी आवां। जे सोना मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नू चुल्ले डावां। गुलाम फरीदा किथे मिल जाए सोना, ओनू दिल दे हाले सुनावा। हुसैना सावल यार, मुद्दता बीत गईयां, मुद्दता बीत